نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقدوتنا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا مولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وآله وصحابته أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكان فضل الله عليك عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطاهن من قبلي إلى آخر الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا. میرے برد لب ہے نبی نبی، میرے برد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے. میں مرید عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے. میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے. وہ جو عرش حق سے قریب ہے. اللہم صل علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا. ہو سامنے روضے کی جالی، ہو سامنے روضے کی جالی، وہ دن و مہینہ آ جائے. یا قلب مدینہ جا پہنچے، یا دل میں مدینہ آ جائے. سرکار بلائے ہم جائیں، پھر اپنا نصیب کھل جائے، پھر اپنا نصیب کھل جائے. جھک جائے عقیدت کی نظریں، جھک جائے عقیدت کی نظریں. جب سامنے روضہ آ جائے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. محبت سے شکل پڑھیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو مرحبا سید و مکی و مدنی العربی. دل و جا باد و شداید چه عجب خوش لقبی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. الصلاة على النبي پرن شکل ہے. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي محمد عربي. الصلاة على النبي
والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي محمد عربي উলাইল আল হুসাইনি যুব সংগঠনের উদ্যোগে 12তম ইসলামী মহাসম্মেলনের এই মধ্যরাতে অনুষ্ঠানের মুহতারাম সভাপতি হাজারাতে উলামায়ে কেরাম, দিনদার ইমানদার মুসলিম ভাইরা, সর্বোপরি আশিকানে খুদাবন্দি আশিকানে মুস্তফা, পর্দার আলে আমার সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকল আওয়াজ দিয়ে বলেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতুল জালালের শাহী দরবারে শুকর আদায় করছি যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে দয়া করে আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলনে সমবেত হওয়ার জন্য তৌফিক দিয়েছেন। শুকর আদায় করে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। খুশি না বেজার? সকলে না। খুশি হইলে এত অল্প কেন? লোকজন থাকবে মাঠ ভরা, দেশের বরেণ্য উলামায়ে কেরাম আসতেছেন, সরকার কাফিলুদ্দিন সালেহি হাফাজাহুল্লাহ আসবেন, লোকে লোকারণ্য হওয়ার কথা। আসলে ওয়াজ নসিহত বেশি হয় বলে এখন শ্রোতাদের সংখ্যা বক্তাদের থেকে কমে গেছে, ঠিক কি না? এখন বক্তা বেশি, শ্রোতা কম। কিন্তু এক সময় শ্রোতা বেশি ছিল, বক্তা কম ছিল। ওলি আল্লাহরা ওয়াজ করতেন সামান্য। জনপুরি খানদানের হুজুরদের দেখছি 5-10 মিনিট কথা বলছে, বাস মানুষ আমল করছে। এটি হলো বড় জিনিস। এখন আমল নাই, ওয়াজ শুধু করেন। হুজুর ওয়াজ করেন, খুব ভালো লাগে, কিন্তু আমলের খবর নেই। ফজরের নামাজ শতকরা এখন 99 জনেরই কাজা হয়, ঠিক কিনা? ফজরের নামাজ পড়ে না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে আমাদের শুকর আদায় করা কর্তব্য যে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে অনেক ভালো রেখেছেন। কি বলেন, রেখেছেন কিনা? আমার কথা বোঝেন তো আপনারা? আল্লাহ পাক অনেক ভালো রেখেছেন। আমাদের দেশে, আমাদের দেশের বাইরে, বিদেশে বহু মানুষ বহু সমস্যায় আছে, বহু মুসিবতে আছে, বহু পারিশানিতে আছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অনেক অনেক ভালো রেখেছেন। আমাদের হার্ট ভালো রেখেছেন, আমাদের কিডনি ভালো রেখেছেন, আমাদের চক্ষু ভালো রেখেছেন, আমাদের হাত পাগুলো সুন্দর করেছেন। কি বলেন, করেছেন কিনা? এর জন্য শুকর আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে বড় এই মুহূর্তে নেয়ামত হলো আল্লাহ পাক আমাদের একটা দ্বীনি মজলিসের মধ্যে, প্যার নবীর শান রিসালত বয়ানের মজলিসে আসার ও বসার সুযোগ দিয়েছেন। একটু আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের আশা ও বসাকে ওসিলা করে নাজাতের ফয়সালা করে দেন। সকলে বলি আমিন। হাজিরিন, প্রতি বৎসরের ন্যায় আল হুসাইনি যুব সংগঠন এই মাহফিলের আয়োজন করেছে। আমি 2 বৎসর আগে এই মাঠে এসেছিলাম। গত বৎসর যোগাযোগ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য কোথাও এই মাহফিল থাকার কারণে আসার সুযোগ হয় নাই। এবছর আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। দেখেন, গত 2 বৎসর আগে যারা মাহফিলে এসেছিলেন, আজকে তারা কিন্তু অনেকেই আসতে পারেননি। কি বলেন, এসছে? আসেন নাই। কারণ আমি তখন আসছিলাম, তখন মাঠ ভরা ছিল। যারা এসেছিল তাদের আজকে হয়তো কোনো ব্যস্ততার কারণে অথবা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন অনেকে, ঠিক না? সময় মানুষের জন্য বসে থাকে না। জমানা বায়ে খালে রহতা নেহি, জমানা বায়ে খালে রহতা নেহি, গুজশতা জমানা ফির আতা নেহি, গুজশতা জমানা ফির আতা নেহি। জামানা একরকম থাকে না, জামানা একরকম থাকে না। অতীত জীবন আর কখনো ফিরে আসবে না। আসবে?
আর কখনো ফিরবে না। আমরা চলছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন, ইয়া আইয়ুহাল ইনসানু ইন্নাকা কাদিহুন ইলা রাব্বিকা কাদহান ফামুলাকি। হে ইনসান, হে বিশ্ব মানবতা, ইন্নাকা কাদিহুন ইলা রাব্বিকা কাদহা, তোমাকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে পৌঁছতে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। সুবহানাল্লাহ বলেন, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কাছে পৌঁছতে তোমাকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। কষ্ট সারা মজা পাওয়া যায়? কি বলেন, পাওয়া যায়? মেহনত করতে হয় কিনা? দুনিয়া এবং আখিরাত সব দিকে কি লাগবে? মুজাহাদা লাগবে, মেহনত লাগবে। ইন্নাকা কাদিহুন ইলা রাব্বিক, আল্লাহর কাছে পৌঁছতে তোমাদেরকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। যতদিন তোমরা মায়ের পেটে ছিলে তার চেয়ে বেশি কষ্টে থাকতে হবে দুনিয়াতে যখন আসলা, ঠিক কিনা? মায়ের পেটের মধ্যে রেহেমে একরকম ছিল, মায়ের রেহেম থেকে যখন দুনিয়াতে আসলাম, মায়ের স্তন থেকে দুধ খেলাম, অনেক আরামে খেয়েছি। আবার যখন আল্লাহ পাক একটু আমাদের মুখে দাঁত তুলে দিয়েছেন, এখন আর ওই নরম লিকুইড দুধ খেতে হয় না, একটু শক্ত খাবার দেওয়া শুরু হয়েছে, কষ্ট বাড়া শুরু হয়েছে, ঠিক না? মায়ের কোলে কষ্ট কম হইত, কান্না হলেই খাবার আসতো। এরপরে যখন দাঁত উঠে গেল, এখন আবার কষ্ট আরো বেড়ে গেছে, এখন আর লিকুইড খাওয়া যায় না, এখন শক্ত হাড় দেওয়া হয়, হাড্ডি, খিচুড়ি দেওয়া হয়, একটু তরকারি দেওয়া হয়, একটু ক্লেশ বাড়তেছে, কষ্ট। যেরকম মায়ের রেহেমে যতদিন ছিলে এর চেয়ে বেশি থাকবে তোমাকে দুনিয়ার পেটের মধ্যে তোমাকে থাকতে হবে। দুনিয়া যতদিন আছো এর চেয়ে বেশি থাকতে হবে কবরে। কবরে যতদিন থাকবে এর চেয়ে বেশি উপস্থিত হতে হবে হাসরের ময়দানে, ঠিক কিনা? হাসরের ময়দানে যতদিন অবস্থান করব এর চেয়ে বেশি থাকতে হবে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে, যেটা ফয়সালা হবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। ও হাদাইনাহুন নাজদাইন, আমি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দুইটা পথ দেখিয়ে দিছি। আল্লাহ পাকের কাছে পৌঁছতে হলে তোমাকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। এরপরে ফামুলাকি, এরপর আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে, এর আগে তোমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে না। এজন্য মানব জাতির জীবনের কল্যাণ আসবে শুধু আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন যাপন করার মাধ্যমে। মানুষ যদি আখিরাতকে সামনে রেখে জীবন যাপন করে তাহলে তার জীবন সার্থক এবং সুন্দর হবে। আখিরাতে আমার আপনার কেউ উপকারী নাই, একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া। আছে? আল্লাহ ছাড়া কেউ উপকারী নাই। হাদিসের মধ্যে এসেছে, মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা একদিন আসরের নামাজের পরে বসে বসে কাঁদতেছেন। প্যারা নবী হযরতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন আয়েশা সিদ্দিকা ক্রন্দন করছেন। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশারি, আমি কি তোমাকে কোনো কষ্ট দিয়েছি? কেন কান্নাকাটি করো? মা আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এজন্য কাঁদি কবরে এবং আল্লাহ আমি কিভাবে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবো, জাহান্নামের আগুনের ভয়ে কাঁদতেছি হুজুর। আপনি কষ্ট দিয়েছেন এ কথা বলবো না, বরং আমি কাঁদতেছি কিভাবে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবো, কিভাবে আখিরাতের এই অনন্ত অসীম জীবনে সফর করব, ওই ভয়ে আমার অন্তর কেঁপে উঠেছে, এজন্য কাঁদতেছি হুজুর। আল্লাহর নবীকে মা আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি আপনার পরিবার পরিজনের দিকে ময়দানে হাসরে খেয়াল করবেন না হুজুর? ময়দানে হাসরে আপনি কি আপনার আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনের প্রতি খেয়াল করবেন না? আল্লাহর নবী বললেন, আয়েশা গো, কিয়ামতের ময়দানে তিন জায়গায় কেউ কারো দিকে তাকাবে না, কেউ কারো কোনো উপকার করতে পারবে না, কেউ কারো কোনো সাহায্য করতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়াত্তাকু ইয়াওমান লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন শাইআ, ওই দিনকে ভয় করো যে দিন কারো কেউ কোনো উপকার করতে পারবে না।
ওয়ালা ইউকবালু মিনহা শাফাআতুন, কারো কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে সুপারিশ গ্রহণ করে কিছু টাকা পয়সা লেনদেন করা হবে না। ওয়ালা ইউখাযু মিনহা আদলুন, কারো কাছ থেকে ঘুষও নেওয়া হবে না। ওয়ালা হুম ইউনসারুন, ওই দিন কেউ কারো সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। আয়েশা সিদ্দিকাকে আল্লাহ নবী বললেন, আয়েশা গো, 3 জায়গায় মানুষ মানুষকে স্মরণ করবে না, ওই জায়গায় একমাত্র তোমাদের আপন হবে আমার আল্লাহ। একটু আল্লাহকে জিকির করে নে, আল্লাহ 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 আল্লাহ, জোরে জোরে মহব্বত নিয়ে আল্লাহ 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 আল্লাহ। যারা দাঁড়ানো আছেন ঢোকেন ভিতরে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, বসে ঢোকেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাসূল বললেন 3 জায়গায় মানুষ কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এক জায়গা হলো ইনদাল মিজান, আয়ুসকালু আমালুহু আও ইউখাফু, তার আমল কি ওজন হইতেছে, হালকা হইতেছে না ভারী হইতেছে। মিজানের জায়গায়, মিজানের পাল্লার জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। ও দুনিয়ার মানুষ, আমার বান্দা, আল্লাহর বান্দা বান্দিরা, পর্দা আলে মা বোনেরা গো, আজকে আমরা ছেলেকে আপন বলি, মেয়েকে আপন বলি, বিবিকে আপন বলি, স্বামীকে আপন বলি, আত্মীয় স্বজনকে আপন বলি। তারা বিপদ আপদে ছুটে আসে, কিন্তু সব সময় আসে না। 1 দিন 2 দিন 5 দিন 7 দিন দেখার পরে আর খোঁজ খবর নেয় না। অসুস্থ হইয়া যদি বিছনায় পড়ে যাও, 1 দিন 2 দিন 15 দিন খেয়াল করবে, এরপরে আর খবর নেবে না। বিছনায় যদি তুমি প্যারালাইজড হইয়া পড়ে থাকো, তোমার কাছে ওই রুমের মধ্যে আর ঢুকবে না, কারণ ঢুকলে তুমি কথা জিজ্ঞাসা করো। এই জন্য হাজিরিন, আল্লাহ নবী বলেন, মিজানের পাল্লার নিকটে কোনো মানুষ কোনো মানুষের দিকে তাকাবে না। ওই সময় চিন্তার মধ্যে থাকবে, ওই সময় টেনশনের মধ্যে থাকবে, আমার হুকুম জানি কি হয়, আমলের পাল্লা জানি হালকা হয় না ভারী হয়। ফাআম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি আইশাতির রাদিয়া, আজকে যার আমলের পাল্লা ভারী হবে, নেকের পাল্লা ভারী হবে, আজকে সে আনন্দের মধ্যে থাকবে, শ্বাস বাশ্বাস অবস্থায় থাকবে। আজকে যার আমলের পাল্লা হালকা হবে, ইয়াদউ সুবুরা, সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে মৃত্যু হওয়ার জন্য, কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে আর মৃত্যু দিবেন না। দিবেন? এই জন্য হাজিরিন, মিজানের পাল্লার জায়গায় কেউ কারো খবর নিবে না। 2 নম্বরের, আল্লাহ নবী বলেন, ইনদাল হিসাব, হিসাবের জায়গাও কেউ কারো খবর নিবে না। প্রত্যেকে আপন আপন অবস্থা নিয়ে বিভোর থাকবে। কি জানি সিদ্ধান্ত হয়, ডাইনে হাতে আমল নামা দেয় নাকি বাম হাতে আমল নামা দেয়, এই চিন্তার মধ্যে থাকবে। তখন এই জায়গাতেও কেউ কাউকে কথা বলবে না, দেখা দিবে না। আরেক জায়গা হলো ইনদাস সিরাত, যখন পুল সিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, ওই সময় কেউ কারো খোঁজ নিবে না, কেউ কারো কথা বলবে না, কারণ এমন চিকন শাঁখো হবে, এরকম চুলের মতো চিকন হবে, হীরার মতো ধার হবে, কেশ বরাবর শাঁখো আল্লাহ হীরার মতন ধার, আমি মাওলা ভীষণ পাপী, কেমনে হব পার। ওই বলছে রাতের ব্রিজের উপর দিয়া যখন অতিক্রম করবে, আমল যদি মজবুত না হয়, ওইখান থেকেই ব্রিজের উপর থেকেই জাহান্নামের মধ্যে মানুষগুলো ঝইরা পড়বে। ওই সময় কেউ কারো আপন হবে না রে, ওই সময় কেউ কারো উপকারে আসবে না। এই জন্য হাজিরিন, আখিরাত কেন্দ্রিক যখন মানুষ জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, তার সবকিছু সুন্দর হয়ে যায়। দেখেন, আমরা চিরকাল এখানে থাকার জন্য আসি নাই, আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করতে হবে, অনেক কষ্ট করে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। এই জন্য হাজিরিন, আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের একটা সিঁড়ি দরকার, আমাদের একটা বাহন দরকার। আল্লাহ পাকের কাছে পৌঁছার জন্য একটা বাহন দরকার, যেটা এমন একটা পথ, এমন একটা মঞ্জিল, যেটা আমাদেরকে মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছে দিবে। ওই পথে হইতেছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাজিরিন,
এই পৃথিবীতে যারা আমরা আছি, আজকে যারা আছি, আগামী বছর আবার আসলে আমরা নাও থাকতে পারি, জানা নাই কারো। অদৃশ্য জগৎ, কোনো সময় কি হয় কারো জানা নাই, কখন কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় বলা যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছেলেকে রাইখা বাপকে নিয়ে যায়, অনেক সময় বাপকে রাইখা ছেলেকে নিয়ে যায়। কোনো আবার দেখা যায় যে অনেক মানুষ ছোট অবস্থায় আছে, আল্লাহ অল্প বয়স, দাঁত পড়ে গেছে, আবার 80 বছরের বৃদ্ধ এখনো গ্যান্ডারি চাবায়, আছে কি নাই? হ্যাঁ, এটা আল্লাহ পাকের কুদরত, বুঝা বড় দায়। এই জন্য বলতেছিল আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ, লা দারা বাদাল মাউতি ইয়াসকুনুহা ইল্লাল্লাতী কানাত ক্বাবলাল মাউতি বানিহা ফাইন বানা বিখাইরিন তাবা মাসকানুহু ওয়া ইন বানা বিশাররিন খাবা বানিহা। লা দারা, তাদের জন্য আখিরাতে কোনো ঘর নাই, এখান থেকে ঘর নির্মাণ করে যেতে হবে। আপনি মনে করেন ছেলে বিদেশের বাড়ি থাকে, লন্ডন থাকে, আমেরিকা থাকে, ইটালিতে থাকে, ইউরোপে থাকে, টাকা পাঠাইছে আপনার কাছে, এরকম দেখেন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন আছে কিনা গ্রামে গ্রামে। সিলেটের মানুষ এটা বুঝতে সহজ। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে টাকা আসে, ছেলে টেলিফোন করেছে, বাবা এরকম 5 লক্ষ ইউরো পাঠালাম, 2 লক্ষ ইউরো পাঠালাম, 50,000 ইউরো পাঠালাম। পাশের বাড়িটার মধ্যে মাটি ফেলে সেখানে সুন্দর করে দেওয়াল দিয়া বড় করে বাড়ি করবা, 2 তলা করবা, 3 তলা করবা, খবর পাঠাইছে গ্লাসের বাড়ি করবা। ছেলে যত টাকা পাঠায় ওই টাকাটা কাজে লাগাই আমরা বিল্ডিং করলাম। করার পরে বাবার জানাইছে, ছেলে তোমার জন্য বিল্ডিং হয়ে গেছে, তুমি আসো, এখন এই বাড়িতে তুমি থাকো, অবস্থান করো, ঠিক কিনা? এইরকম যদি ছেলে টাকা পয়সা না পাঠায়, সেখান থেকে ওইখানে পয়সাগুলো উড়ায়, খারাপের মধ্যে লিপ্ত থাকে, তাইলে সেখানে কোনো বাড়ি করতে পারে না। তদ্রুপ দুনিয়ার বান্দা বান্দিরা গো শোনো, এখান থেকে যদি আমল করে না যাও, আখিরাতে তোমার আমলের কোনো ব্যবস্থা নাই। দুনিয়া হলো আমলের জায়গা, আর সেখানে হলো ভোগের জায়গা। সুবহানাল্লাহ, এটা ভোগের জায়গা নয়। যারা এখানে ভোগ করে তারা সেখানে ভোগ করতে পারবে না, যারা এখানে বেশি ভোগী হয় সেখানে তারা বঞ্চিত হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বাসার মধ্যে বিছনার মধ্যে পিটোপিট করছিলেন, এমন সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ঘরের মধ্যে তশরিফ রাখলেন পেয়ারা নবীর কাছে। বড় বড় বাদশাহ, রাজা বাদশাহ, তাদের কত আরাম আয়েশের বিছনা, জৌলুসের বিছনা, কত ভোগের বিছনা তাদের, কিন্তু আপনি তো তামাম কায়নাতের সর্দার, আপনার এমন অবস্থা কেন? আল্লাহ নবী বলেন, ওমর জেনে রাখো, আমাদের অংশটুকুন সবটুকুন আখিরাতে রয়েছে, আমাদের কোনো আফসোস নাই, কারণ দুনিয়া তো তারাই ভোগ করবে যাদের আখিরাতে কোনো অংশ নাই। আমাদের অংশ তো আখিরাতে আছে, সুতরাং চিন্তার কারণ নাই। শরীরে যদি দাগও বসে কোনো অসুবিধা নাই। আল্লাহ নবী বলেন, কুন ফিদ দুনিয়া কাআন্নাকা গরীব আও আবিরুস সাবিল, দুনিয়া এমনি জীবন যাপন করো মনে হয় যেন তুমি মুসাফির অথবা তুমি পথ চলতেছ। ইজা আমসাইতা ফালা তানতাজিরিস সাবাহা, সকাল যখন করো বিকালের অপেক্ষা করো না, বিকাল করতে পারবা এটা চিন্তা করো না। ওই যা সুবাহতা ফালা তানতাজিরিল মাসা, যদি সকাল করো বিকালের অপেক্ষা করিও না, এর আগে আমলটাকে সুন্দর করিয়া নাও। এজন্য ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, লা দারা বাদাল মাউতে ইয়াসকুনুহা, মৃত্যুর পরে কোনো ঘর নাই যেখানে মানুষ থাকবে, ইল্লাল্লাতী কানাত ক্বাবলাল মাউতে বানিহা, যদি না বাড়িওয়ালা এখান থেকে বাড়ি নির্মাণ করে না যায়, আখিরাতে তার জন্য কোনো বাড়ি নাই। কথা বুঝে আসছে? কথা বুঝছেন? এখান থেকে বাড়ি নির্মাণ করে যেতে হবে। হযরতে সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ শরীফে গেলেন। মেরাজ শরীফে যে সেখানে তিনি জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করলেন। জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে তিনি একটা বিশাল বাড়ি দেখতে পারলেন, একটা বাড়ি দেখলেন। এই বাড়িটা কার? এই সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল জিবরাইল আমিনকে ডাকলেন। এত সুন্দর বাড়ি, কি বলেন আপনাদের দেশে বাড়ি নাই এরকম সুন্দর সুন্দর বাড়ি, গ্লাস দ্বারা নির্মিত, কত রকম ডেকোরেশন দেওয়া বাড়ি। সিলেটে আসলে শুধু মনে হয় যেন এটা কোনো বাংলাদেশ না, সিলেটে আসলে মনে হয় যে এটা
বিদেশি কোনো রাষ্ট্র হবে, কারণ এত সুন্দর সুন্দর বাড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আজকে আমি আসতেছিলাম আপনার বালাগঞ্জ দিয়ে, ওদিকে একটা দোয়া ছিল একটা অনুষ্ঠানে, তো ওইখানে দেখলাম যে ইয়া আল্লাহ এত সুন্দর বাড়ি করে রাখছে। দুনিয়াতে মানুষ যত বেশি খরচ করে, যেগুলো খরচ করে, সবচেয়ে বেহুদা খরচ হলো বাড়ি নির্মাণের মধ্যে। সবচেয়ে বেহুদা খরচ হলো বাড়ি নির্মাণের মধ্যে, কারণ বাড়ি নির্মাণে খরচে কোনো লাভ নেই। আপনি দেখেন যেই বাড়িটা মানুষ বানায়, এই বাড়িটা থেকে সে চিরকাল থাকতে পারবে? আমি ঢাকাতে এক সচিবের বাড়ি উদ্বোধন করতে গেছি, সে আমাকে বলতেছে হুজুর আমার একটা বাড়ি আছে, আরেকটা পার্শ্বে বাড়ি করব, ভাড়া দেব। তা আমি কোদাল দিয়ে কোপ দিতে গেছি মাটিতে, মাটি উঠে দোয়া করে আসলাম। 15 দিন পরে আবার ওনার জানাজা পড়তে গেছি। বুঝে আসছে? এই জন্য মানুষ বাড়ি নির্মাণ করে, কিন্তু যেদিন নির্মাণ করে এর পরের দিন থেকে ক্ষয় হওয়া শুরু হয়। দেখেন আমরা কি করি, আমাদের বাচ্চাদের জন্য আমরা পিতারা যখন একটু টাকা পয়সা আমাদের থাকে, জায়গা জমি থাকে, আমরা বিক্রি করে বা সম্পদ নিয়ে একটা বাড়ি নির্মাণ করি। কি ব্যাপার, যে আমার ছেলে ঢাকায় থাকে, এসে এখানে থাকবে। তো দেখা যায় যে বছরে একদিন ছেলে আসে, ওই একদিন 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা একদিনের জন্য আসে, থাকা পরে কিছুদিন পরে ছেলের যখন ব্যস্ততা বেড়ে যায়, সে তখন আর বছরে বছরে আসতে পারে না, সে ঢাকায় থাকে, তাই না? ঢাকায় থেকে সেখানে একটা হয়তো বিল্ডিং উঠে ফেলছে, সেও চিন্তা করছে আমার বাচ্চারা আছে, সে ওইখানে একটা 5 কাঠা জমি কিনে সেখানে একটা বিল্ডিং করছে, কিছু ভাড়া দেয়, কিছু থাকে। আবার তার ছেলে পড়াশোনা করে তার চেয়ে আরো ভালো ফর্মে চলে গেছে, সে ওইখান থেকে চলে গেছে বিলাতে, চলে গেছে লন্ডনে, গেছে আমেরিকায় গেছে, যাই এখন সেও এখানে বাড়ি বানিয়ে বসে আছে যে আমার ছেলে বৎসরে একদিন আসবে, থাকবে, বৌমা নিয়ে আসবে। দেখা যায় 1 বছর 2 বছর প্রথম আসে, এরপরে আর আসা হয় না, ছেলে চলে যায় কোথায়, লন্ডনে, আমেরিকাতে। এখন বাড়ি নির্মাণ করিয়া রাখছে, ওই বাড়ি আস্তে আস্তে ভাঙা শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে ক্ষয় হওয়া শুরু হয়েছে, ঠিক কিনা? এরপরে আবার যে লন্ডনে গেছে, সে ওইখানে যায় চিন্তা করে আমার ছেলে মেয়ে আছে, আবার দেশে ফিরে যাব, লন্ডনই তার একটা বাড়ি কিনে আনে, নিয়ে সেখানে সে একটা বাড়ি করে সেখানে বাড়িতে রাখবে ছেলেরা। তো ছেলেরা ধরেন এ বোস্টনে থাকে, ও ফ্লোরিডাতে থাকে, ও ম্যানচেস্টারে থাকে, ও আপনার ভার্জিনিয়াতে থাকে। তো এরকম আরেকজন ছেলে চিন্তা করে বাবার বাড়িতে থাকবো, আমি তো আরো ভালো পজিশনে আছি, সে যায় হয়তো দেখা যায় বাবা ফ্লোরিডায় বাড়ি করছে, সে যা ভার্জিনিয়াতে আরেকটা বাড়ি করছে, করিয়া ওইখানে চলিয়ে গেছে। বাবা তো এখানে বসে আছে যে আমার ছেলে আমার বাড়িতে থাকবে, আসলে আর ওই বাড়িতে থাকা হয় না, ঠিক কিনা? আমাদের এই সিলেটে একই অবস্থা, অনেক বাড়িতে রাত্রে গিয়া থাকি, বাড়িতে কেউ থাকে না। কারণ কি, না ওনাদের বাড়ি আরেকটা আছে মৌলভীবাজারে, আরেকটা আছে সিলেটে, আরেকটা আছে ঢাকায়, আরেকটা আছে লন্ডনে। কোথায় থাকে ওইটাও বলতে পারি না এখন কোথায় থাকে, ঠিক কিনা? সে হয়তো কবরে থাকতেছে, ঠিক নেই, বাড়ি পড়ে আছে। এজন্য সবচেয়ে বেহুদা খরচ হইল বাড়ি করার মধ্যে। অথচ দান খয়রাতের মধ্যে, আল্লাহর রাহে ব্যয়ের মধ্যে এত সওয়াব, আমরা দান করি না, ওই পথে চিনি না। এই জন্য আমরা যারা এখানের বাড়ি সুন্দর করতেছি, আখেরাতের বাড়ি তাদের কাঁচা রয়ে যাইতেছে, তাদের আখেরাতের বাড়ি কি কাঁচা হয়ে যাচ্ছে। যারা এখানকার বাড়ি এইভাবে নির্মাণ না করে আখেরাতের বাড়ি করে যাবে, তারা সফল কাম হবে। এজন্য কবি বলতেছেন, লা দারা বাদাল মাউতে ইয়াসকুনুহা ইল্লাল্লাতী কানাত ক্বাবলাল মাউতে বানিহা। কারোর জন্য আখেরাতে বাড়ি নাই যদি এখান থেকে বাড়ি নির্মাণ করে না যায়। কিভাবে বাড়ি নির্মাণ করবেন? এখানে যেমন আপনাকে প্রথম টাকা দিলে আপনি জামে জায়গা কিনেন, এরপরে পাইলিং করেন, এরপরে আস্তে আস্তে পিলার উঠাইয়া বাড়ি উপরের দিকে উঠাইতে থাকেন। তদ্রূপ আখিরাতে মানুষ যখন আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, প্যারা নবীর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনবে, তখন সেইখানে তাদের জন্য জান্নাতের একটা জমিনের ভূখণ্ডের অ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে। আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। জমি দেওয়ার পরে এখন আপনি যা আমল করবেন এটাই মুদ্রা হিসাবে সেখানে যাইতে থাকবে। আল্লাহ রাসূল বলেন, আপনি এখানে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ পড়বেন, সাথে সাথে জান্নাতের বাড়ির মধ্যে আপনার ইটের গাঁথনি উঠতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ।
হ্যাঁ, এখানে আপনি সালাত আদায় করবেন, সেখানে আপনার বাড়ির রুম তৈরি হয়ে যাইবে। এখানে আপনি মানুষকে দান খয়রাত করবেন, সেখানে আপনার বাড়ির পিলার উঠতে থাকবে। এখানে আপনি মা বাবার সহিত সুন্দর আচরণ করবেন, সেখানে আপনার জন্য জান্নাতে কোরআন পড়ার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এক যুবক হযরতে হারেস ইবনে নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি এক যুবক মায়ের সাথে সুন্দর আচরণ করেছে। আল্লাহ নবী মেরাজ শরীফে গেলেন, গিয়া দেখে জান্নাতের মধ্যে কোরআন পড়তেছে। নবীজি জান্নাতের মধ্যে কোরআন পড়া দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে এখনো তো হিসাব নিকাশ হয় নাই, জান্নাতে কোরআন কিভাবে পড়ে। জিবরাইল আমিনকে জিজ্ঞাসা করেন, জিবরাইল ইনিকে জান্নাতের মধ্যে কোরআন পড়তেছে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হারেস ইবনে নোমান দুনিয়াতে মায়ের সাথে সবচেয়ে সুন্দর আচরণ করার বিনিময় স্বরূপ আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে কোরআন পড়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। জান্নাতে কোরআন পড়ার অনুমতি পায় যদি আপনি মা বাবার সাথে সুন্দর আচরণ করেন। সেখানে আপনার জন্য পিলার উঠে বাড়ি সুন্দর হইতে থাকবে। এখানে যেমন আপনার ছেলে জানাইছে কি টাইলস লাগাইছেন, যে আরেকে লাগাইছে, আরেকে হবে হবে না, কি লাগাইতে হবে, এখন চাইনিজ বাড়িছে, এখন ইটালিয়ান টাইল বেলছে, ওগুলো লাগান, আপনি যে আরো দামের গিয়া লাগান, ঠিক নেই। এইরকম ভাবে আখিরাতের ঘরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর টাইলস লাগাইতে হবে, মার্বেল লাগাইতে হবে। আপনি যেন এখানে আপনার বাড়িকে সুন্দর করে সাজান, আমলের দ্বারা আখিরাতের বাড়িকেও সাজাতে হবে, ঠিক কিনা? আমলের দ্বারা বাড়ি সাজবে। আমল সে জিন্দগি বনতি, জন্নত ভি জাহান্নাম ভি, ইয়া আপনি খাকে ফিতরত মে হ্যায় না নারী না নূরি। আমলের দ্বারা জান্নাতি হবে, আমলের দ্বারা মানুষ জাহান্নামী হবে। মানুষ স্বভাবের দ্বারা কোন মানুষ নারী হবে, দোজখী হবে, কোন মানুষ নূরি হবে, জান্নাতি হবে। আমল সুন্দর হওয়া চাই। আল্লাহর নবী জান্নাতের মধ্যে ঘুরতেছেন, হঠাৎ করে দেখেন একটা সুন্দর বাড়ি, মনে আছে তো? সুন্দর বাড়ি দেখে জিবরাইল আমিনকে ডাকলেন, হে জিবরাইল, এই বাড়িটা এত সুন্দর কার জন্য নির্মাণ হয়েছে জান্নাতের মধ্যে? হযরতে জিবরাইল আমিন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই বাড়িটা আপনার সাহাবী আমিরুল মুমিনিন সাইয়্যিদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য বাড়ি নির্মাণ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ হয়ে গেছে। আপনি বলবেন, হুজুরে দেখে আসলো বাড়ি, আর এটা তো স্বাভাবিক। আপনি এখন, আমি যে বাড়িটা দেখে আসলাম বালাগঞ্জ থেকে, আমি বলছি না, আপনারা বিশ্বাস করছেন যে বালাগঞ্জে একটা সুন্দর বাড়ি দেখে আসছে। সিলেটের গোলাপগঞ্জে গেছি, কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি। আপনারাও জানেন যারা সফর করছে, যারা লন্ডন আমেরিকা যান নাই, ওইখান থেকে টেলিফোনে বলে ছেলে, বাবা এত সুন্দর শহর, এত সুন্দর সাজানো গুছানো, ঠিক বলে কিনা? আপনি এখানে বিশ্বাস করেন, কারণ ছেলে দেখে বলতেছে। তা আল্লাহর নবী জান্নাতে গেছেন, এটা ওনার জন্য সহজ, কিন্তু আমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়া এখন নিষেধ। যতক্ষণ না দুনিয়ার চক্ষু বন্ধ না হবে, হিসাব নিকাশ না হবে, ততক্ষণ আমি জান্নাতে ঢুকতে পারবো না, ঠিক কিনা? বঙ্গভবন আছে কিনা? আমাদের দেশে বঙ্গভবন আছে না? বঙ্গভবনে সকলে ঢুকতে পারে, ঢুকতে পারে না বলে কি বঙ্গভবন নাই এরকম বললে চলবে? আছে, ওইখানে আমি আপনি যেতে পারি না, কারণ ওইখানে যাওয়ার জন্য যেই কোয়ালিটি দরকার, ওই কোয়ালিটি আমাদের এখনো হয় নাই, এর জন্য এখানে ঢুকতে পারি না। কিন্তু যার হয়েছে সে ঠিকই ঢুকতে পারে। তো সারে কায়নাতের সরদার যিনি, আল্লাহ পাক যাকে মায়া করে মোহাব্বত করে দুনিয়া সাজাইছেন, ওই প্যারা নবী তো জান্নাতে যেতে পারেন, পারেন কি না? তিনি সরাসরি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। এই জন্য আল্লাহ নবী জান্নাতে ওই বাড়িটা দেখে ওনার খুব পছন্দ হলো। জিবরাইল আমিনকে বলার পরে জিবরাইল আমিন বললেন, এই বাড়ি হলো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর, তিনি এই বাড়িতে থাকবেন। নবীজি বাড়ির সামনে যায়া ভিতরে ঢুকতে চাইলেন, ভিতরে একটু দুইটা দেখি বাড়িটা কেমন সুন্দর। কিন্তু পরক্ষণে নবী চিন্তা করলেন, যেই বাড়িতে যে ঢুকবো এটা তো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি। আল্লাহ নবী বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ জমিনে নবী হইতো, আল্লাহ পাক ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী বানাইতেন। সুবহানাল্লাহ। যিনি এত বড় নবী হওয়ার যোগ্য রাখে, তার অনেক বড় ব্যক্তিত্ব, আমি তার বাড়িতে ঢুকতে পারি না। আল্লাহ নবী সেই জান্নাত দেখে এসে পরের দিন যখন
মসজিদে নববীর মধ্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, হে ওমর, আপনার বাড়িটা আমি জান্নাতের মধ্যে দেখে আসছি। আল্লাহ পাক যেই বাড়িটা আপনার জন্য নির্মাণ করেছেন আমি সেই বাড়িটা দেখে আসছি। আমার মনে হয়েছিল আপনার বাড়ির মধ্যে একটু ঢুকে বাড়িটা দেখে আসি, কিন্তু পরক্ষণে চিন্তা করলাম আপনি তো অনেক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক, আপনি শখসিয়ত ওয়ালা লোক, আপনার বাড়িতে ঢুকলে আপনি মাইন্ড করেন কিনা? হযরত ওমর সাথে সাথে কেঁদে ফেললেন, বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার ব্যাপারে কি আমার কোনো মাইন্ড করার আছে? আপনি যদি আমার বাড়িতে ঢুকতেন আমার বাড়িটা আরো বেশি ধন্য হইয়া যাইত। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, তাহলে বোঝা গেল এখান থেকে বাড়ি নির্মাণ করে যেতে হবে। ফাইম বানা বিখাইরিন তাবা মাসকানুহু ওয়া ইম বানা বিশাররিন খাবা বানিহা। যদি বাড়িওয়ালা এখান থেকে সুন্দর করে বাড়িটা নির্মাণ করে, কতই না সুন্দর সে বাড়ি করলো, যেরকম ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়ি করে ফেলছেন। আর ওয়া ইম বানা বিশাররিন খাবা বানিহা, যদি তারা বদ আমলের দ্বারা বাড়ি নষ্ট করে ফেলে তার জীবন সাধনায় ব্যর্থ হইয়া গেল। ঠিক কিনা? কোনো মানুষ আছে দেখবেন টাকা পয়সা যা পায় উড়ায়, মদ খায়, বোতল খায়, এদিকে খরচ করে ওদিকে খরচ করে, নষ্ট করে, বাড়িতে টাকা পাঠাইতে পারে না। ওই ছেলে কি দেশে আসলে ভালো বাড়িতে থাকতে পারবে? ঢাকাতে যারা পয়সা